چیز کا مقصد ہے، آپ کا بھی مقصد ہے۔ اگلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں اسے اس کے ساتھ لطیف فرما لیے، ہر چیز کا جو مقصد ہے حضرت، تو میرے اللہ کا ایک قانون ہے، عادت مبارکہ ہے کہ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ اس چیز کو میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کی غرض سے بات ہے، اور میں یہ اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں سننے والوں کی اصلاح کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کی توجہ حاصل کر کے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا مقصد ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے میرا اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ ہم بعض دفعہ شدت غم میں، جدائی میں کہہ دیتے ہیں فلاں حضرت جلدی چلے گئے، رہتے تو بھی یہ کام ہوتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے رب نے جس کی قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت نے ابھی دین کا کام کرنا ہے اور کوئی زبردستی چھین لے۔ رب نے لکھا ہے کام کرنا۔ حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت فیض، ان کی قسمت میں رب نے کام لکھا ہے، کوئی زبردستی چھین لے۔ ای خیال استو محال استو جنو، ایسا ممکن۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایک پتے کی قسمت میں جتنا ذکر لکھا ہے میرے رب نے، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تب درخت سے ٹوٹ کے نیچے آتا ہے۔ اب میرا جملہ اگر اتنی میں نے کوشش بھی کی، اس کے بعد بھی اگر رہ جائے تو دکھ ہوگا۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، ربیع الاول میں مکمل ہو چکا، جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں تشریف لائے۔ 40 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا ہجرت کے لیے۔ اور سے مسکرا دو یار، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا۔ اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا۔ کسی کو تو پنگھوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم۔ اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، محبوب ابھی نہیں بولنا۔ 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 38 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا اوڑھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری غمی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری خوشی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری تجارت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معیشت دیکھے ادھر قرآن دیکھے۔ محبوب تجھے دیکھے قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھے محمد دکھائی دے۔ ارادہ تو بہت تھا سنانے کو، لیکن میں اب سمیٹنے پہ آ گیا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مہمان اور بھی تشریف لا رہے ہیں جلدی جلدی آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے سمیٹ دو نہیں جلدی جلدی۔ میں ایک جملہ بس صرف ایک جملہ رس کرتا ہوں، بس اسی کے ارد گرد باقی 2-4 منٹ گفتگو کروں گا۔ رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ تیری
नाफरमानी नहीं कर सकता, ची करो या चां करो। इस्लाह के लिए जो मैं अब थोड़ी सी और बात सुनाता हूँ, इजाजत है? रिसालत का माना करने चला था, लेकिन उससे पहले एक जुमला सुन लीजिए। खत्म नबूवत पे एक बात मुझसे पहले हो रही थी, सुनाने चला हूँ आपकी खिदमत में। आलम अरवा में मेरे रब ने जो इजलास बुलाया था उसमें सिर्फ अंबिया थे। कोशिश करें थोड़ा सा बोलने की। मैं इस वक्त जो खत्म नबूवत पे जुमला अर्ज करने चला हूँ, मुझे दुख होगा कि मैं आपकी मिन्नत करके उस पर दाग लूं। मुनकर खत्म नबूवत मेरे उस जुमले को तोड़ नहीं सकता। खत्म नबूवत का मुनकर मेरे उस जुमले को तोड़ नहीं सकता, और मैं वो जुमला पेश कर रहा हूँ कुरान से। और साथ ये क्यों कह रहा हूँ कि वो नहीं तोड़ सकता? इसलिए कि उसका दावा है मैं कुरान मानता हूँ। उसका दावा है कि मैं कुरान मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा ये जुमला तोड़ नहीं सकता। आलम अरवा में रब ने सिर्फ नबियों को जमा किया। चलो आपकी मोहब्बत लेने के लिए जुमला यूं अर्ज करता हूं, उस महफिल में सिर्फ नबी थे। या मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब देखिए। उस महफिल में सिर्फ उस महफिल में वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। अच्छा और सादा करता हूं, जाके थोड़े से और लोग मुस्कुरा उठे। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। समझ आइए कौन है? जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। बोलोगे तो मैं बात सुनाऊंगा। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अल्लाह, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख अंबिया हैं। आज अगर कोई उठ के कहे कि उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका कुछ थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आज अगर कोई उठकर कहे कि उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो अल्लाह मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया है। वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा था कि फलां फलां है? 1.25 लाख अंबिया। किसी ने हज़रत अली से पूछा, अली मुर्तज़ा जी बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब हजारों मखलूकात हैं, हज़रत अली नाम गिनना शुरू हो जाते हैं। फलां नामलिक बच्चे देता है, फलां नामलिक अंडे देता है। हज़रत अली फरमाते हैं जिनके कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं अंडे देते हैं। मजा आ गया जवाब। अब कई अपने कानों को हाथ लगा। आपके बच्चे ही हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप देते हो। तो जो है दोस्तों, मजा आया ना हज़रत अली के जवाब का कि एक जुमले में बात खत्म कर दी कि जिन जानवर, अब खुद देख लो, जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जो जिन जानवरों के कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। एक जुमले में बात खत्म होगी। अल्लाह 1.25 लाख अंबिया, एक जुमला चाहिए। एक जुमला चाहिए। साथीदार किराम, उलमाए किराम, मैं सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह एक जुमला चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख अंबिया हैं। इसी आय मुबारक में जिसमें अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है उस मीसाक का, उसी में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान का तारविल मुंह बोलना लगाए, अल्लाह मोती अनायत फरमाते हैं, व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं उस महफिल में सिर्फ नबी जो चुप रहा उस पर
نشانی یہ ہے کہ وہ سارے نبی میرے محبوب سے پہلے آئے